اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو گائز، کیسے ہو اور خیر عافیت سے ہو؟ اللہ آپ کو حفظ ایمان میں رکھے، اللہ آپ کو ہر مصیبت ہر پریشانی سے حفاظت فرمائے، اللہ آپ کے جان مال میں آبرو میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور آپ کا وقت کیسا نکلا آج کا، اور اپنے بچوں سے محبت کیجیے۔ ہلو گائز، میں 2 دن نہیں آ پایا، ویڈیو نہیں بنا پایا۔ اصل میں کیا ہے کہ میرے کو وقت نہیں ملتا ہے اور دن میں کام کے اندر مشغول ہو جاتا ہوں، کچھ بھی کبھی کیا کام ہوتا ہے کبھی کیا کام ہو جاتا ہے، اس لیے ویڈیو نہیں بن پایا۔ اور جو ویڈیو ابھی آج جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وہ آپ کی محبت اور آپ کی پیار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں نے میرے کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، اس بنیاد پر اس وجہ سے یہ آپ کی وجہ سے میں ویڈیو بنا پا رہا ہوں۔ چلو شروع کرتے ہیں گائز، میرے بھائیوں میرے پیاروں۔ آج کا ہمارا جو بیان ہے اس مدعے پر ہے، اس وجہ سے ہے کہ بہت سے خواتین مرد حضرات کہ وہ وضو کرتے ہیں اور ان کا رخ خارج ہو جاتا ہے، کہ مثال کے طور پر غسل کر رہا ہے اور اس نے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے اور کلی کی اور رخ خارج ہو گیا، کیا اس کا غسل ہو گیا؟ نہیں، غسل نہیں ہوا اس کو واپس ہاتھ دھونا پڑے گا، کلی کرنا پڑے گا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا پڑے گا، اور پھر اس کے باوجود اس کا رخ خارج ہو جاتا ہے تو اس کا غسل تو ہو جائے گا، نہانے کے بعد غسل تو ہو جائے گا لیکن وضو ٹوٹ جائے گا اس کا، تو اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ ویسے ہی کئی شخص ہوتے ہیں، خواتین مرد حضرات، کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ان کا رخ خارج ہو جاتا ہے، 5-10 منٹ رہتا ہے پھر رخ خارج ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو واپس وضو تو کرنا پڑے گا، وضو نہیں کرے گا تو اس قرآن شریف کے ہاتھ کیسے لگائے گا؟ بغیر وضو کو تو قرآن شریف کے ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو اس کو وضو کرنا پڑے گا، پھر 5-10 منٹ بعد واپس ہوگا، پھر وضو کرے گا بیچارہ، یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یوں کرنا چاہیے کہ وضو ٹوٹ جائے، رخ خارج ہو جائے تو اس کو کچھ ٹیبل وغیرہ یا کرسی جو بھی ہو، 4 جو مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں مکتب کے اندر، تو باٹیا ہو، چھوٹا ٹیبل ہو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، اس پر رکھ لے اور اپنے ہاتھوں میں کچھ چیزیں رکھ لے، پین وغیرہ جو بھی ہو، اور اس سے قرآن کے جو پیج ہے اس کو چینج کرتے رہے، اس اپنے ہاتھوں سے نہیں کرے، اس پین سے کرے، اس چینجنگ قرآن شریف کے جو پیج ہے اس پین جو بھی اپنے ہاتھوں میں کچھ چیزیں لے لے، اس سے چینجنگ کرتے رہیے اور پھر قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں، اگر بغیر وضو کا اگر ہاتھ لگائے گا قرآن شریف تو یہ تو غلط ہوگا، بغیر وضو کو قرآن شریف ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا۔ ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر رخ خارج ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یوں کرنا چاہیے کہ اس کو ہلکے سے جگہ نکال کر تھوڑا سا، اور اس کو پیچھے سرک کر نکل جانا چاہیے، اور اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کرنے کے بعد پھر اس کو نماز کے اندر شامل ہونا پڑے گا، نماز کے اندر اس کو شامل ہونا پڑے گا۔ بہت سے لوگ اور بیچاروں کو معلوم نہیں چلتا، محسوس ہی نہیں ہوتا اس چیز کے بارے میں، کہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے شرم کی وجہ سے کہ وہ نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، ہاں نماز ہی پڑھ لیتے، ان کو بیچاروں کو معلوم نہیں کہ شیطان ان کو دھوکے کے اندر ڈال رکھا ہے، اور شیطان ان کو اس چیز کے اندر مبتلا کر رکھا ہے کہ اگر تو جائے گا تو کیا کہیں گے، یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو خاص طور سے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ ہاں، اور ایک بات یہ ہے کہ جب سوئے تو دعا پڑھ کر سوئے، اللہم باسمک اموت واحیا، اور جب صبح اٹھے فجر سے پہلے، فجر کی نماز کے لیے، تو اس کو پڑھنا چاہیے،
सोने की दुआ हो गया अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, और सोने के उठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। उठने के बाद ये दुआ पढ़नी है। फिर ये नहीं कि उठते ही खड़ा हो जाए, उसको कम से कम 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बैठा रहना चाहिए वहाँ पर। फिर जो भी हो, बाथरूम वगैरह जो भी कहीं जाना हो, फिर जाना चाहिए उसको। और दूसरी बात क्या ये कि जैसे उठने की दुआ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अंदर जाते अल्लाह, बाथरूम में अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथ वल खबाइथ, और जब बाहर निकलते हैं गुफरानका, और इसमें उठने की अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बाथरूम से निकलने के बाद दूसरा लफ्ज़ आएगा इसके अंदर गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नी लज़ा वाफ़ानी। हाँ, ये है बैतुल खाने से बाहर निकलने की दुआ है। तो ये चीज़ें हमें याद तो है। अभी आप ये जो वीडियो देखोगे तो कहेंगे हारिस भाई वो बता रहे हैं कि जी ये चीज़ें हमारे याद है। मैं इस वजह से बता रहा हूँ, इस बुनियाद पर बता रहा हूँ कि ताकि ये चीज़ें तुम्हारे जहन के अंदर आ जाए और तुम इन चीज़ पर अमल पढ़ते रहो और अमल करते रहो। हाँ, सीखने से नहीं होता, रटने से नहीं होता है। हाँ, सीखने से रटने से नहीं होता है, असल है अमल, अमल करना। और इस दुआ को पढ़ते रहोगे, उसका सवाब मिलेगा, आपको नेकी मिलेगी, और शैतान दूर रहेगा, शैतान से आप महफूज रहोगे। आप अगर उस पर अमल ही नहीं करोगे तो कैसा होगा। हाँ, तो इस चीज़ का इंशाअल्लाह ख़ास तौर से ध्यान रखना है। और मैं आपको इंशाअल्लाह बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। अल्लाह ने मेरे को जो चीज़ें दे रखी है मेरे सीने के अंदर, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। आप बस इस चीज़ में वो आपको जो आप जो इस वीडियो को देखो उस पर अमल करना है और दूसरों तक पहुंचाना है, अपने तक सहमत नहीं रखना है। अल्लाह के लिए आपके प्यार, आपकी मोहब्बत की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप मुझे प्यार दोगे और मोहब्बत दोगे तो इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो आपको आपका हक बनता है कि आप इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएं, लाइक करें और कमेंट करें ताकि दूसरों तक फ़ायदा पहुँचेगा। आप लाइक करोगे तो आपको ये जो मेरे वीडियो आपको पास आते रहेंगे, और आप नज़रअंदाज कर दोगे इस वीडियो को तो फिर यही समझूंगा मैं कि आपकी मोहब्बत नहीं मिली मेरे को, आपका प्यार नहीं मिला। हाँ, आप मेरे को मोहब्बत दोगे, प्यार दोगे अल्लाह के लिए, हाँ, तो मैं आपको मेरे वीडियो आते रहेंगे। और तीसरी बात यह है कि हम लोग जो सफ़र करते हैं तो दुआ नहीं पढ़ते हैं। हाँ, सफ़र की दुआ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी बाइक स्लिप हो जाती है, किस वजह से होती हैं। हाँ, हमें मालूम है कि हम दुआ नहीं पढ़ते हैं सफ़र की, कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ ले और अल्लाह का ज़िक्र करते हुए रोए। और अल्लाह का ज़िक्र करते हुए पढ़ते रहिए, ज़बान पर ज़िक्र रहना चाहिए, क्योंकि जिस ज़बान पर हरदम अल्लाह का ज़िक्र रहेगा उसका ईमान पर ख़ात्मा होगा, उसको मौत के वक्त कलमा नसीब होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस हाल में वो जो करता रहे उस हाल में उसको मौत है। जिस हाल में रहेगा अल्लाह का ज़िक्र करता रहेगा, अल्लाह की इबादत करते रहेगा, अमल करते रहेगा, तो अल्लाह उस हाल में उसको उठाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और दूसरों तक पहुंचाना है। मैंने ये बात बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्या पता याद नहीं रहे, ये बात नज़रअंदाज कर दे। तो अल्लाह के लिए इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाए, अपने तक सहमत नहीं रखें। इंशाअल्लाह मैं अगला वीडियो आने वाला है मेरा, जो भी होगा, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी अल्लाह मेरी ज़बान से खैर की बात निकलाए, हिकमत हो उस बात के अंदर, और उस बात के अंदर लज्जत हो और अच्छे असरात पड़े उस बात के अंदर, और लोगों उस बात पर लोग अमल करें। तो मुझसे अगर कोई गलती होती है, कुछ हो जाता है, तो मेरे को अल्लाह के लिए माफ़ कर देना, अल्लाह के रज़ा के लिए माफ़ कर देना। अगर मैं कुछ गलत बोल देता हूँ, मुझसे कुछ अल्फाज नहीं निकले जाते हैं, तो मेरे को कमेंट में लिख कर बताना कि हाफिज़ जी आपने ये यूँ कहा है,
تو اس پر آپ سدھارنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ میں اس چیز کو سدھارنے کی کوشش کروں گا. اور میں انشاءاللہ آپ کو جو ویڈیو آپ تک پہنچے گا خیر کی باتیں ہی پہنچے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا، اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے. چلتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.